There are two methods of dimensional analysis: Rayleigh method of dimensional analysis and Buckingham's pi theorem. In part 2, we discussed Rayleigh method of dimensional analysis, and in this section we are going to discuss Buckingham's pi theorem, the second method of dimensional analysis. Buckingham's pi theorem. The Rayleigh method of dimensional analysis becomes more laborious if the variables are more than the number of fundamental dimensions. Number of variables, number of fundamental dimensionsനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ റൈലേക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. മോർ ലബോറിയസ് മീൻസ് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. സാധാരണ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് 3 എണ്ണമാണ്. അതായത് മാസ്, ലെങ്ത് ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഈസ് മോർ ദാൻ 3, then the Rayleigh's method of dimensional analysis becomes more laborious. In that cases we uses Buckingham's pi theorem. This difficulty is overcome by using Buckingham's pi theorem. Buckingham's pi theorem states that if there are n variables, both dependent and independent, in a physical phenomenon, and if these variables contain m fundamental dimensions, then the variables are arranged into n minus m dimensionless terms. Each term is called pi term. ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനലിൽ n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഡിപെൻഡൻറ്റും അടക്കം n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദീസ് വേരിയബിൾസ് കണ്ടെയ്ൻ m ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ്, ഈ വേരിയബിൾ m ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, then the variables are arranged into n minus m dimensionless terms. Each term is called pi term. എമ്മിൻ്റെ നമ്പർ സാധാരണ 3 ഉണ്ടാവാറ്: മാസ്, ലെങ്ത്, ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ n വേരിയബിളും m ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെ n മൈനസ് m ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓരോ ടേമിനും പൈ ടേം എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനലിൽ 5 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് 3 ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് 5 മൈനസ് 3 2 ഡയമെൻഷൻലെസ് ടേംസ് ആയിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും പൈ ടേം എന്ന് പറയും. പൈ 1 ആൻഡ് പൈ 2. പൈൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പൈ ടേമിന് ഡയമെൻഷൻ 0 ആയിരിക്കും. പൈ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് m റേസ് ടു 0, l റേസ് ടു 0, t റേസ് ടു 0. ലെറ്റ് x1, x2, x3, etc. xn are the variables involved in a physical problem. Let x1 be the dependent variable and x2, x3, x4, etc. xn are the independent variable on which x1 depends. Then the equation can be expressed as x1 is equal to function of x2, x3, x4, etc. xn. That is, there are n number of variables. Then equation can also be written as f of x1, x2, x3, x4, etc. xn equal to 0. That is, the above equation is dimensionally homogeneous. Dimensionally homogeneous means the dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side. Dimensions of right hand side is equal to 0. So the dimensions of left hand side also 0. Thus the equation contains n variables and m fundamental dimensions. So the number of pi terms is equal to n minus m. Then the equation can also be represented as f of pi 1, pi 2, etc. pi n minus m equal to 0. That is, number of pi term is n minus m. Then following are the some properties of pi terms. First one, each pi term is dimensionless and is independent of system of units. Pi term, ഓരോ pi termum dimensionless numbers ആണ്. അതായത് ഡയമെൻഷൻസ് 0 ആണ്. m raised to 0, l raised to 0 and t raised to 0. Second one is
division or multiplication by a constant does not change the character of the pi term. കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പൈ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. തേർഡ് വൺ, ഈച്ച് പൈ ടേം കണ്ടെയ്ൻസ് m+1 വേരിയബിൾസ് where m is the number of fundamental dimensions and also called repeating variable. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് m ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ m നോർമലി 3 എണ്ണമാണ്: മാസ്, ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ ഓരോ പൈ ടേമും m+1 വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ പൈ ടേമിലും m+1 വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ m 3 ആണെങ്കിൽ ഓരോ പൈ ടേമിലും 4 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ m+1 വേരിയബിളിൽ m വേരിയബിൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഓരോ പൈ ടേമിലും ഈ വേരിയബിൾസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ലെറ്റ് ഇൻ ദ അബോവ് കേസ് x2, x3, x4 ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ x1, x2, x3 എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ x2, x3, x4 റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സം ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ x2, x3, x4 ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3, then each pi term is written as x1 is equal to x2 raised to a1, x3 raised to b1, x4 raised to c1, x1, x2 equal to pi 2 equal to x2 raised to a2, x3 raised to b2, x4 raised to c2, x5, etc. Pi n minus m is equal to x2 raised to a n minus m, x3 raised to b n minus m, x4 raised to c n minus m and xn. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ x2, x3, x4 എന്ന് പറഞ്ഞ 3 റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓരോ പൈ ടേമിലും ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. x2 എല്ലാ പൈ ടേമിലും x2, x3 ആൻഡ് x4 ഉണ്ടാവും. ദെൻ m+1 വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ പ്ലസ് 1 വേരിയബിൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് x1, x5 അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് അത് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കും. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും, കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പൈ ടേം ഈസ് ഈച്ച് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സോൾവ്ഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ ഹോമോജിനിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് a1, p1 and c1 etc. are obtained. These values are substituted in above equation and values of pi 1, pi 2, pi n minus m are obtained. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ റെയലീഗ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷണൽ ഹോമോജിനിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഡയമെൻഷൻ്റെ പവറായിട്ട് a1, b1, c1 എന്ന് പറഞ്ഞ പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ്റെ പവറും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ്റെ പവറും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് a1, b1, c1 അതേപോലെ a2, b2, c2 എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ pi 1, pi 2, pi 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ടേംസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് 0ക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും a1, a2, a3 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈൻ്റെ ഓരോ പൈയുള്ള ടേംസ് കിട്ടി. നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും പൈ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് വേരിയബിളായിട്ട്, റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിളായിട്ട് pi 1 എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ pi 2 എങ്ങനെയാണ് x2, x3, x4 ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. Then the final equation for the phenomenon is obtained by expressing one of the pi term as a function of others, as pi is a function of pi 1, pi 2 etc. pi n minus m. അപ്പോൾ ഒരു പൈ ടേം മറ്റ് 2 പൈ ടേമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ആൻസർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഹൗ വി ആർ സെലക്ടിങ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറേ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും? ദ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ. Then the dependent variable should not be selected as repeating variable. Dependent variable ഒരിക്കലും repeating variable ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ for the equation q is equal to a into v, അതിൽ q is dependent variable ആണ്. അപ്പോൾ repeating variable സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരിക്കലും dependent variable ആയിട്ടുള്ള q സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. The repeating variables should be chosen in such a way that
one variable contains geometric property, that is length, diameter, height, etc. Other variable contains flow property, that is velocity, acceleration, etc. And the third variable contains fluid property, that is viscosity, density, etc. അപ്പോൾ മൂന്ന് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സാധാരണ മൂന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണവും മൂന്നായിരിക്കും സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നേരം ഫസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ഹാവ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് ഏതെങ്കിലും ലെങ്ത്ത്, ഡയമീറ്റർ, ഹൈറ്റ് എക്സെട്ര ആവണം. ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ആവണം. ലെങ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജിയോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം. ആ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. Then other variable contains flow property. Second repeating variable contains flow property, velocity, acceleration അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു x2, x3, x4 റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ x2 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ലെങ്ത്തോ ഡയമീറ്ററോ ഹൈറ്റോ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. x3 എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയോ ആക്സലറേഷൻ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ x3 എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം. അതായത് വിസ്കോസിറ്റി ഓർ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം. ദ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ഫോം എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നേരം ആ മൂന്ന് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിളിലൂടെ ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യരുത്. മൂന്നിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതി നോക്കുന്നേരം നമുക്ക് 0 കിട്ടരുത്. m⁻0, l⁻0, t⁻0 എന്ന് കിട്ടരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ടുഗദർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ്. എത്രയാണോ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കണം റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ്. Sixth one, no two repeating variables should have the same fundamental dimensions. രണ്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ഒരേപോലെയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. In most of the fluid mechanics problems, the choice of repeating variables may be dv rho, lv rho, lv mu, dv mu. കൂടുതൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലത്തിലും വരുന്ന റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ്, ഫസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ജിയോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി, സെക്കൻഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി, തേർഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെ കേസസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡി വി റോ, ഡി ഈസ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി, വി വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി, റോ ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്ത്, വെലോസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി, ലെങ്ത്ത്, വെലോസിറ്റി, വിസ്കോസിറ്റി, ഡയമീറ്റർ, വെലോസിറ്റി, വിസ്കോസിറ്റി. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷനാണ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലംസിൽ ഉണ്ടാവാറ്. ദെൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ് ബൈ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 6.6 മൊഡ്യൂൾ 6-ലെ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് R of a supersonic plane during flight can be considered as depend upon the length of the aircraft L, velocity V, air viscosity mu, air density rho, and bulk modulus of air K. Express the functional relationship between the variables and resisting force using Buckingham's pi theorem. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ. അപ്പോൾ ആർ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് അതർ വേരിയബിൾസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എൽ, വി, മ്യൂ, റോ ആൻഡ് കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആർ കണ്ടുപിടിച്ചു and other variables എഴുതി L, V, mu, rho and K. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Hence R is a function of L, V, mu, rho, K. R
മറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. മാത്തമാറ്റിക്കലി വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൽ വി മ്യൂ റോ കെ ഓർ എഫ് ഓഫ് ആർ എൽ വി മ്യൂ rho k is equal to 0. Then number of variable n equal to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N equal to 6. Step 2. Write dimensions of each variable. There are 6 variables. We have to find out the dimensions of each 6 variables. That is dimensions of R, dimensions of density rho, dimensions of viscosity, dimensions of length, dimensions of velocity, dimensions of bulk modulus. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം, വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം, ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം ആണെന്ന് അറിയാം. ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കാണാം. ആൻഡ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ്, റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ്, ബൾക്ക് മോഡുലസ് എല്ലാം സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. സ്ട്രെയിനിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല നമുക്കറിയാം. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. ഫോഴ്സ് MLT -2 ആണ്, ഏരിയ L² ആണ്. അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം മുഴുവനായിട്ട് തെറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഡയമെൻഷൻസ് തെറ്റാതെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ബാക്കി സ്റ്റെപ്സുകളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് 3 ആണ്. എല്ലാത്തിലൂടെയും കൂടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് m is equal to 3. So n is equal to 6 and m is equal to 3. So the number of dimensionless pi term is equal to n minus m, that is 6 minus 3 is equal to 3. So the equation can be written as f of pi 1, pi 2, pi 3 is equal to 0. Number of repeating variables equal to m equal to 3. Then step 3, selection of repeating variables. Repeating variables നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. repeating variables സെലക്ട് ചെയ്യുന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കാം. Here out of 6 variables R, L, V, mu, rho and K, 3 variables are to be selected as repeating variable. Number of repeating variables is 3. Out of 6 variables we have to select 3 repeating variable. And here R is dependent variable. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെലക്റ്റഡ് ആസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ R നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. Out of 5 remaining variables, one should have geometric property, second variable should have flow property, and third one have fluid property. These requirements are fulfilled by selecting L, V and rho as repeating variable. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 5 വേരിയബിൾസ് നിന്ന് നമ്മൾ 3 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് one variable should have geometric property, other have flow property, and third variable should have fluid property. Here L is a length in the geometric property, V velocity is a flow property, rho density is a fluid property. The repeating variables themselves should not form a dimensionless term and should have themselves fundamental dimensions equal to 3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതി നോക്കുക. മൂന്നും കൂടെ ഡയമെൻഷൻലെസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതുന്നേരം 0 വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതേപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് 3 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് 3 ആയിരിക്കണം. The 3 fundamental dimensions exist in L, V and rho and they themselves do not form dimensionless group. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നേരം മനസ്സിലായത് 3ലും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് 3 ആണ്. മൂന്നിലൂടെ ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3ലൂടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് 3 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് they should not form a dimensionless group. So we are fixing the repeating variables L, V and rho. Then step 4, formation of pi term. pi term form ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ 3 പൈ ടേം ഉണ്ടാവും, പൈ 1, പൈ 2 ആൻഡ് പൈ 3. ഈച്ച് പൈ ടേം കണ്ടെയ്ൻസ് m+1 വേരിയബിൾസ് വേർ m is the number of fundamental dimensions and also called repeating variables. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പൈ 1, പൈ 2, പൈ 3 എഴുതുക. അതിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിളായ എൽ വി റോ മൂന്നിലും എടുത്തെഴുതുക. L raised to a1, v raised to b1, rho raised to c1, L raised to a2, v raised to b2, rho raised to c2, L raised to a3, v raised to b3, rho raised to c3. ദെൻ ഓരോ പൈ ടേമിലും m+1 വേരിയബിൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എമ്മിൻ്റെ നമ്പർ 3 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും 4 വേരിയബിൾസ് വേണം. ബാക്കി റിമൈനിങ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ എഴുതും. r, mu ആൻഡ് k. ബാക്കി റിമൈനിങ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള 3 എണ്ണം ഓരോന്നിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും, 4th ടേമായിട്ട് എഴുതും. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിളാണ്. ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം റയലിക്സ് മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ ഹോമോജനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പൈ 1 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു. പൈ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ റേസ് ടു a1, വി റേസ് ടു b1, റോ റേസ് ടു c1 ആൻഡ് r. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതുക. പൈ 1 ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്കറിയാം m റേസ് ടു 0, l റേസ് ടു 0, t റേസ് ടു 0. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് l ഈസ് ഈക്വൽ ടു l. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് lt - 1. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് density is ml raised to -3 and dimension of r force is mlt - 2. Then equating powers of mlt on both sides. റൈലിക് മെത്തേഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എമ്മിൻ്റെ പവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള എമ്മിൻ്റെ പവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള എമ്മിൻ്റെ പവർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലിൻ്റെ പവർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ടീൻ്റെ പവർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് a1, b1, c1 ആൻഡ് ഫോം എ പൈ 1 ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, പൈ 1-ന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പൈ 1-ന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ പവേഴ്സ് ഓഫ് എം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ പവർ ഓഫ് എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 and right hand side power of m is equal to c1 plus 1. c1 plus 1 is equal to 0. Then c1 is equal to -1. Then powers of t, equating powers of t, 0 is equal to minus b1 minus 2. So b1 is equal to -2. c1 in the value കിട്ടി, b1 in the value കിട്ടി. Then powers of l, 0 is equal to a1 plus b1 minus 3c1 plus 1. അപ്പോൾ c1-ൻ്റെയും c1-ഉം b1-ൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് a1-ൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് a1-ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും, -2 എന്ന് കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് a1, b1, c1 you will get pi 1 is equal to l raised to -2, v raised to -2, rho raised to -1 and r. അപ്പോൾ ഈ -2 ഉള്ള ടേംസ് എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അതോ പൈ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു r ഡിവൈഡ് ബൈ l സ്ക്വയർ v സ്ക്വയർ റോ. അപ്പോൾ ഒരു പൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ റേസ് ടു a2, v റേസ് ടു b2, റോ റേസ് ടു c2 ആൻഡ് മ്യൂ. ഇവിടെ എൽ വി റോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം, റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് വരിക. അവസാനത്തെ ടേം മ്യൂ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇക്വേറ്റിംഗ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എം എൽ ടി, c2 0 is equal to c2 plus 1 while equating powers of m 0 is equal to c2 plus 1, c2 is equal to -1. Then powers of t you will get b2 is equal to -1 while equating powers of l and substituting the values of b2 and c2 you will get the value of a2 is equal to -1. Then substituting the values of a2, b2 and c2 in pi term pi 2 is equal to l minus 1, v minus 1, rho minus 1 into mu, or we can return as mu divided by l v rho. Then find out the formation of pi 3 term. Pi 3 is equal to l raised to a3, v raised to b3, rho raised to c3 and k. Here the dimension of k only changes. K is the bulk modulus, that is ml minus 1 t minus 2. Same procedure follow ചെയ്യുക. Equating powers of m, l and t on both sides. Power of m 0 is equal to c3 plus 1 or c3 is equal to -1. Equating powers of t, then we will get b3 is equal to -2, and equating powers of l we will get a3 is equal to 0. Then substituting the values of a3, b3 and c3 you will get
pi 3 is equal to L raised to A3, that is L raised to 0, V raised to minus 2, rho raised to minus 1, K. L raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേം 1 ആവും. So equation becomes pi 3 is equal to K divided by V square rho. നമുക്ക് pi 1, pi 2, pi 3 ടേംസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈ ടേമിനെ മറ്റ് രണ്ട് പൈ ടേമിൻ്റെ ഫോംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പൈ ടേം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. pi 1 is equal to is a function of pi 2 and pi 3. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് pi 2 ആണെങ്കിൽ pi 2 is a function of pi 1 pi 3, അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. r by l square v square rho is equal to phi function of mu by l v rho, that is pi 2, and k by v square rho, that is pi 3. then r ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. r is equal to rho l square v square function of mu by l v rho and k by v square rho. ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡയമെൻഷൻസ് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ A1 B1 C1 ഒക്കെ A1 B1 C1 A2 B2 C2 ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരം ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക. then we will do one university problem. KTU 2017 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 12 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. assuming that the rate of discharge Q through a centrifugal pump is depend upon mass density rho of the fluid, pump speed n, RPM means rotation per minute, diameter of the impeller d, the pressure rho and viscosity of the fluid mu, show using Buckingham's pi theorem that it can be represented by Q is equal to nd cube, a function of phi of gh by n square d square mu divided by n d square, where h is head and mu is kinematic viscosity of fluid and g is acceleration due to gravity. Here the discharge Q is depend upon rho n d p and mu, that is the Q is dependent variable and rho n d mu rho are independent variable. So we can express Q as a function of rho n d mu and rho, that is Q is equal to f of rho n d p and mu, f1 of Q rho n d p mu. So the number of variables is 1 2 3 4 5 6, that is n is equal to 6. then writing out different dimensions of each variables, Q is equal to L cube t minus 1, rho is ml raised to minus 3, n is t raised to minus 1. n is number of rotations per minutes ആണ്. number of rotations having no dimensions, so dimension of n is 1 by t, that is t raised to minus 1. dimensions of d is equal to L, pressure ml minus 1 t raised to minus 2. dimensions of dynamic viscosity mu is ml minus 1 t raised to minus 1. dimensions of discharge Q is L cube into t minus 1. discharge is meter cube per second, meter cube is L cube and per second is t raised to minus 1. so the number of fundamental dimensions here only m, L and t. there are 3 fundamental dimensions. number of pi terms is equal to n minus m, that is 6 minus 3 is equal to 3. so equation can be written as f of pi 1 pi 2 pi 3 is equal to 0. number of repeating variable equal to m is equal to 3. here we are choosing d and rho as repeating variable, that is d diameter is a geometric property and rotation per minutes is a flow property and rho density is a fluid property. forming the pi term pi 1 pi 2 and pi 3. other variables for the fourth variables are selecting Q, P and mu are in order.
Then solving the first pi term, pi 1 is equal to t raised to a1, n raised to b1, rho raised to c1 and q. Substituting the dimensions of each term, L t minus 1, ml minus 3, L cube t minus 1. Then equating the powers of mlt on both sides, we will get c1 equal to 0, b1 is equal to minus 1 and a1 is equal to minus 3. Substituting the values of a1 v1, a1 b1 c1, pi 1 is equal to d raised to minus 3, n raised to minus 1, rho raised to 0. Then the pi 1 can be formed as pi 1 is equal to q by nd cube. Then solving the second pi term, pi 2, equating the powers of mlt on both sides, you will get c2 is equal to minus 1, b2 is equal to minus 2 and a2 is equal to minus 2. Then forming the second pi term, pi 2 is equal to p by rho n square d square. Similarly, solving the third pi term, equating the powers of m, l and t on both sides, c3 is equal to minus 1, b3 is equal to minus 1, a3 is equal to minus 2. Then forming the third pi term, mu by rho n d square. So the equation can be expressed as pi 1 is a function of pi 2 and pi 3. Pi 1 is q by nd cube. It's a function of pi 2 is p by rho n square d square and pi 3 is mu by rho n d square. By taking nd cube into right hand side, q is equal to nd cube into function of p by rho n square d square mu by rho n d square. But questionൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടേംസുകളൊക്കെ ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ടേമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. വി നോ pressure is equal to rho gh. Here rho is density and g is acceleration due to gravity and h is head as asked in question. ക്വസ്റ്റ്യനിലത് ഈ ടേംസിലേക്കാണ്, ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ഹെഡിൻ്റെയൊക്കെ ടേംസിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് pi 1 pi 2 pi 3 കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം. പി ബൈ റോ ഈസ് ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും. പി ബൈ റോ ഈസ് ജി എച്ച്. ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റോ. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി ക്യൂബ് ആൻഡ് ജി എച്ചിന് കൊടുക്കും, പി ബൈ റോക്ക് ജി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കും. അതേപോലെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ബൈ റോക്ക് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ന്യൂ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആൻസർ മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആൻസറിന് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12 മാർക്കാണ്. സം പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 8 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസംബർ 2018 8 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The resisting force F of a plane during flight can be considered as depend upon the length of the aircraft, velocity v, air viscosity mu, density rho and bulk modulus of air k. Express the functional relationship between these variables and the resisting force using dimensional analysis. വേരിയബിൾസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പ്രോബ്ലം. resistance force F of a ship is function of length, velocity g, acceleration due to gravity rho, mu. Develop a functional relationship in terms of non-dimensional numbers using Buckingham's pi theorem. ഇതിൽ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏതാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. റൈലീക്ക് മെത്തേഡും ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം വെച്ചും ചെയ്യാം. പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറമാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അതായത് 3ൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ കീയിലൊക്കെ ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യാറ്. 12 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു.
ദെൻ തിയറി പാർട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം 3 മാർക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. n വേരിയബിളും m ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ n-m പൈ ടേംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ATU December 2019 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി ഈ പാർട്ട് 3 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബക്കിംഗ്ഹാംസ് പൈ തിയറാണ് പാർട്ട് 3യിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എബൌട്ട് 10 മാർക്ക് എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അതിനാകെ ഒന്ന് മാത്രം ഡയമെൻഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. പ്രോബ്ലം സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.